and Stepstones Infras Private Limited. And welcome, sir. We welcome you a lot, sir. Thank you so much for coming, sir. Thank you, and thank you ISSM, Dr. Bhargavi ma'am and Chairman Kadirvel Ganapathy sir, and all the staffs and students for being there on the Sunday morning to keep learning. Thank you, sir. Thank you so much. So let us see a small introduction about Moti sir. So yes, our Moti sir is a civil engineer from Vellore. He started his company at the age of 22 with only 6 employees. Now with 90 plus employees, stands proud in his company named Stepstones Promoters Private Limited. Mr. Motish Kumar is the managing director of Stepstones group of companies with Stepstone Promoters Private Limited, where they develop affordable homes, retirement homes, and retreat homes. In Stepstones Infras Private Limited, they do turnkey contract projects of residential, commercial, and industrial projects. Constructed over 2 million square feet of buildings with 85 successfully delivered projects, almost 2,000 plus happy families across Tamil Nadu and across South India. So he authored a book called Reality of Real Estate, illustrates how to avoid pitfalls in buying a first home. As a property coach and a YouTuber, he educates and guides the key things, tips, myths, etc. in the real estate and the investment part. Also, Motishar is also now a YouTuber. So in the digital world, he creates so much of awareness and instill knowledge about real estate sector and property buying to the common people. So he has got several awards from several forums, Young Entrepreneur Award and from the Builders Association of India, and Construction Industry Award at 2016, Most Enterprising CEO Award, and he is also deserved with many positions as well. Like he has been as the president nominee of Rotary Club, and he's been a member of CREDAI. He's also a member of CIA, Confederation of Indian Industries. So we welcome you heartily to our ISSM Business School's Inspirational and Leadership Lab, sir. Welcome you on behalf of students and management, sir. Thank you, Ranjit, for this nice introduction. Good morning to one and all present here. I think ISSM Business School students. I'm really happy that Sunday morning, people are. I think this generation kids are very keen to learn. I think almost 77 students I think is joined now. I think or 88. So almost nearing 100 students are joining for this session. And really, first of all, I want to congratulate ISSM college for creating such a kind of culture. Actually, what is the culture? The school has been the platform. That's only the reflection the students will be. So the culture ISSM created, it's in a more appreciable. And also we have to congratulate students for being, in this platform. See, whenever, when someone is, learning something new, or they're ready to learn something new, then they are started the success path. Okay. Students of around 70 and 80 members on Sunday morning, 11 o'clock. Everyone keen on learning something on some subject. I think you keep doing a different subject. I think so. On Sunday morning at 11 o'clock, if they're ready to learn, listen, I think they are already started their career or their path into the success path. Actually, that itself reflects. So hats off to all the students who were attending this webinar or learning session. Before getting into this, I'm as Rahul introduced about me. I'm basically into real estate. So I thought I just want to take you about real estate, because real estate is not a subject. It's not taught in any of any teached in any of universities or schools in India actually. So mostly we know only civil engineering, but real estate as such is not recognized as a course. But real estate is a huge potential business. Even each and everyone is related to real estate. நமக்கு இப்படி ஒரு வீடு இருக்கும், இல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கும், இல்ல ஒரு இடமாவது இருக்கும். நமக்கும் இந்த நிலம் ரியல் எஸ்டேட்டுக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும். பட் மோஸ்டா நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம். அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃபா அது மிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ
So I just want to take you through what is the total real estate all about. So what are post-COVID, முக்கியமாக post-COVID அப்புறம் real estate scenario எப்படி இருக்கும்? Those want to interested in real estate, how they can get into all these things. I'm just going to take you. We will just go through a PPT first. Okay, is it possible? Yes, sir. I think everyone can able to see this PPT. Yes, sir. We are able to see it. Yeah. Okay. So future of real estate residential sector post COVID-19. Actually, we just want to first see about it. See, real estate or home, anything when we talk about it is very closely to one of our basic needs. பாரதியார் சொன்ன மாதிரி காணி நிலம் என்னும் பராசக்தி அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு இடம் இருப்பிடம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். We said I think Tamil is comfortable, Raghu. Yes, sir. Ranjit, sorry. Anything is fine. No problem. Just both mix of Tamil and English. Yes. So basically land actually land or வீடு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா it is one of the essential of living, like நம்ம உணவு உடை இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மூணு பேசிக்ல இருப்பிடம்ன்றது ஒன் ஆஃப் தி பேசிக், தட் இஸ் வி கால் ரியல் எஸ்டேட். ஸோ பேசிக் எசென்ஷியல் அதனால சி லாட் ஆஃப் இந்த மீடியா ப்ரொமோஷன்ஸ் லாட் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் குறைஞ்சிருமா, ரியல் எஸ்டேட் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்ற ஒரு பெரிய டிபேட் போஸ்ட் கோவிட்ல நடந்துட்டே இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிளாரிஃபை டு த யங் ஜெனரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா யூ வில் பி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா, ஃபியூச்சர் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. ஸோ ரியல் எஸ்டேட்ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் பி அ பேசிக் எசென்ஷியல் ஃபார் மீ. எப்படி எனக்கு ஒரு சாப்பாடு வேணும், உடுத்த துணி வேணுமோ அந்த மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் ஐ நீட் அ பிளேஸ் டு லீவ். ஸோ ரியல் எஸ்டேட்ன்றது ஆல்வேஸ் தேர் வில் பி அ கன்சிஸ்டன்ஸ் க்ரோத். மேபி நம்ம பெரிய அப்ரிசியேஷன் இருக்காது, இல்லை அப்ரிசியேஷன் கம்மியாக இருக்கும். தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, ஆனால் எனக்கு ஒரு இடம் வேணும், இருப்பிடம் வேணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஐ நீட் அ பிளேஸ் டு லீவ். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பேசிக் எசென்ஷியல். ஸோ டெஃபினட்டா ரியல் எஸ்டேட்க்கு வீட்டுக்கு டெஃபினட்டா தேர் வில் பி a huge requirement. போஸ்ட் கோவிட் லைஃப் டைம் அது இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டை வி கான்ட் டூ அ மேனுஃபேக்சரிங். நம்மளால லேண்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமா? வி ஆல்ரெடி ஹேவ் 3/4 as a water. ஒன்லி குளோப்ல வி ஹேவ் ஒன்லி எர்த்ல 1/4 is our land area. அந்த 1/4 லேண்ட் ஏரியாலும் லாட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் ஆர் தேர், ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இருக்கு, எக்காலஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஏரியா, லேக், வாட்டர் பாடிஸ். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் போக நம்ம லிவிங்காக ஹேபிடேட்டுக்கான லேண்டோட எக்ஸ்டென்ட் ரொம்ப 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 கம்மி. ஓகே, ஸோ when the population grows we have a land extent கம்மியா இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டா ப்ராப்பர்ட்டி அப்ரிசியேஷன் டைம் டு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குமே தவிர அண்ட் நீட் ஆல்சோ வில் பி இன்க்ரீஸ். குறையாது. லேண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. Price will be maybe there is a fluctuation or a time being irkalam, but real estate is always to be seen as a long term perspective. Or 5 years, 10 years, 20 years அப்படி பார்க்கும்போது டெஃபினட்டா real estate price appreciation இருந்துட்டே இருக்கும். It will not be down. Land manufacture அதே ஒரு பேசிக் எசென்ஷியல் ஹோம்ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலரா when we come into deep into our Chennai market or Tamil Nadu அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்திருக்கும். We are very 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 conservative market. கிட்டத்தட்ட நம்ம last 3 to 4 years we are only serving the end user market. We are not mostly driven by investors. ஏன்னா நம்மளோட ஜியோகிராபிக்கல் செட்டப் அந்த மாதிரி. ஓகே, சென்னை ஆர் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்பர்டிஸ் வில் நாட் பி தேர். ஓகேங்களா. நம்மளோட அர்பனைசேஷனே எப்படி நடக்கும்னா வில்லேஜ்ல இருந்து மக்கள் வருவாங்க, சென்னையில செட்டில் ஆகிறாங்க. ஓகேங்களா. மேபி அ பார்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆந்திரா. இதுதான் நம்மளோட மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பர்டிஸா இருப்பாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொரியன்ஸ் இருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா. வேற நீங்க அதர் மெட்ரோ சிட்டிஸ் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, பெங்களூர், மும்பை, அங்கே டெல்லி, இங்க எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க லோக்கல் விட எக்ஸ்பர்டிஸ் அதிகமா இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த எக்ஸ்பர்டிஸ்னால இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஃபிளக்சுவேஷன் வில் பி மோர்.
வேரஸ் சென்னை ஆர் தமிழ்நாடு வந்து ஜியோகிராஃபிக்கலி நமக்கு வந்து எக்ஸ்பர்டீஸோட இன்ஃபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இல்லாதனால வி ஆர் மோர் கன்சர்வேட்டிவ் மார்க்கெட். ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரைக்கும் சென்னை அண்ட் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரைக்கும் வி ஆர் வெரி 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 கன்சர்வேட்டிவ் மார்க்கெட். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து பெருசாக இருக்காது. ஸோ வி ஆல்ரெடி கன்சர்வேட்டிவ். நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி யோசிச்சு தான் வாங்குவோம். ஸோ வி கான் கம்பேர் அவர் செல்ஃப். நிறைய நீங்கள் யூ கேன் சீ இன் மீடியாஸ். ஆக்சுவலாக மீடியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை நார்த் இந்தியன் மீடியாஸாக இருக்கலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் ரியல் எஸ்டேட் நிறைய அன்சோல்டு ஸ்டாக் இருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நம்ம பார்ப்போம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவுடைய கல்ச்சரே வேற அண்ட் பர்டிகுலராக சவுத் இந்தியாவோட கல்ச்சரே வேற. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டர்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தி பில்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம காட் ஃபியர் இருக்கவங்க, ஒரு டிசிப்ளின் கல்ச்சரோட இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி பில்டர்ஸ் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரு 90-95% வந்து தேர் ஆர் ஃபியூ கேசஸ், 1 or 2 கேசஸ் இருக்கும். பட் மோஸ்ட்டாக என்னன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள போகிற கல்ச்சர் இங்கே இருக்கு. இதே நார்த் இந்தியாவோட கல்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்க, ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க, ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் விட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு. இன்னொன்று நிறைய மெகா டவுன்ஷிப்ஸ், இன்டகிரேட்டட் டவுன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் இருக்கும். 1000 யூனிட்ஸ் 3000 யூனிட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். பட் இங்கே வந்து ஈவன் நம்ம தமிழ்நாடு சென்னை வந்து வி ஆர் நாட் க்ரோன் டு தட் லெவல். அஸ் ஐ சைட் இந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் ரொம்ப இல்லாதனால வி ஆர் ஸ்டில் கன்சர்வேட்டிவ். ஸோ நம்மளோட பெரிய பெரிய சைஸ் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 to 500 வீடு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்னால அது இங்கே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். ஈவன் பெங்களூர்லாம் அதிகமாக இருக்கும். பெங்களூர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா 1000 நம்பர்ஸ் இருக்கும். வேற சென்னை நீங்கள் தமிழ்நாடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 நம்பர்ஸ் தான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஜெக்ட் சைஸஸாக இருக்கும். ஒரு 300-500ன்றது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், அவ்வளோ. அதுக்கு மேலே பெரிய நம்பர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்காது. ஒன்று ஈவன் இங்கே நம்ம ஈவன் வி நாட் லைக் எம்எஸ்பி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், மல்டி ஸ்டோரி. சென்னை தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரியல் எஸ்டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர். இன்னைக்கு வந்து அந்த விழா இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸுடைய கிரேஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா, எனக்கு என்னோட லேண்ட் என்னோட வீடு அப்படின்ற ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிரேஸ் நிறைய இருக்கு. அதை தாண்டி ஒரு 4 floors 5 floors வரைக்கும் பீப்புள் லைக் டு மூவ். பட் மல்டி ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளேசஸ்ல வந்து தே ஆர் நாட் லைக்கிங் இட். 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்று மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகம். நீங்க மல்டி ஸ்டோரி போனால் ஸோ பீப்புள் வில் நாட் லைக் டு ஹேவ் அ மல்டி ஸ்டோரி. நீங்க இப்போ சென்னையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி ஸ்டோரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப் யூ டூ வித்தின் அ சிட்டி அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, ஏன்னா ஒரு மல்டி ஸ்டோரி போகும்போது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகமாகும். அங்கே அஃபோர்டபிலிட்டி சிட்டிக்குள்ள இருக்கும். இதே நீங்க சபர்பன்ல போறோம், நம்ம லைக் ஒரு ஊரப்பாக்கம், தாம்பரம் அந்த மாதிரி அவுட்டர்ல போடுறது தாண்டி வெளியே கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு நம்ம எம்எஸ்பி போகும்போது என்னன்னா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கனால பீப்புள் வில் நாட் லைக். ஒன்லி ஃபியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் இன் தி எம்எஸ்பி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஹபிச்சுவல் அண்ட் வந்து ஒரு டிசிப்ளின்லேயே வந்து வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நார்த் இந்தியா அண்ட் சவுத் இந்தியா. அந்த சவுத் இந்தியாலேயே வந்து as a Chennai or Tamil Nadu is totally different. So when we see real estate as a Chennai or Tamil Nadu, we are more disciplined, we are more cultured. So அதனால இங்க we are only serving a end user market. So again இங்க அசெட்ன்றது வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்டா பார்க்க ஒரு விஷயம். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்றது ஒரு வீடுன்றது இங்க வந்து ரொம்ப எமோஷனல் அண்ட் சென்டிமெண்டா பார்க்குற விஷயம். So we will have ever we will have a demand for the residential projects or ஒரு இடம் வீடுக்கான டிமாண்ட் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும். இது வந்து ஒரு ரீசன், பேசிக் வந்து ஒரு எசென்ஷியல் நமக்குன்றதுனால. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் கோவிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாட் ஆஃப் என்ஆர்ஐஸ் ஆக்சுவலாக நோ தோஸ் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, இவங்க எல்லாமே வந்து ஆந்திராவில் இங்கே இன்ஃப்ளூஷன் பேக் அவங்களோட பேஸ் இங்கே இருக்கு. ஸோ யார் போகிறாங்களோ அவங்களாம் தே வாண்ட் டு கம் ஆஃப்டர். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கு இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷனால வந்து இப்போலாம் நம்ம லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட் வந்தால் வந்து வி வாண்ட் டு கம் அண்ட் செட்டில் இன் தி நேட்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. ஸோ வி as a section we do a lot of promoting our projects. We are getting a good number of enquiries from NRIs actually. So they want to buy a property here and they want to settle here. In fact இன்னொரு அவங்களுக்கு என்கரேஜிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் மோட்டிவேட்ஸ் தெம். அண்ட் வந்து உங்களுக்கு டாலர் அப்ரிசியேஷன் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து ஒரு நம்ம ஒரு டாலருக்கு இந்தியன் ருப்பியோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கனால, டாலர் அப்ரிசியேஷன் அதிகமானதுனால, ஸோ அந்த டாலர்ஸ் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா தே வில் ஹேவ் அ மோர் வேல்யூ. ஸோ டாலர் அப்ரிசியேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறனாலையும் லோன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்கனாலும் தே ஃபீல் திஸ் த ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்ட். நீங்கள் நம்ம வில் சி ஆல் இன் மீடியாஸில் பார்த்தோம் வச்சுங்களேன், ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கணும்னா வந்து ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் சரியில்லை, டவுன் ஆகிடும், மார்க்கெட் சரியில்லை அப்படின்ற ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். பட் வி ஆல்வேஸ் நோ ஏன் அந்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸோ ஒரு சென்சேஷனல் நியூஸோ நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ், ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும்.
எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் மீடியா ஆர் டிஜிட்டல் மீடியா இவங்க எல்லாமே என்ன தி ஆல் ஆல்சோ டிபெண்ட் அப்பான் தி டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ். அவங்களோட பிஸ்னஸ் அது, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கணும், அவங்களோட மீடியா பேப்பர் சேல் ஆனதுக்காக தி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஹேவ் அ நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. அப்போதான் தே வில் ஹேவ் அ டிஆர்பி. அதனால ஸோ தே ப்ரொமோட் லைக் ரியல் எஸ்டேட் கம்மியாயிடும் அது மாதிரி. ஆனால் அந்த டைம்லையும் ஃபியூ பீப்புள் வில் நாட் லிசன் டு திஸ். இந்த விஷயங்களை வந்து யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்காம மோஸ்ட் ஆஃப் என்ஆர்ஐஸ் தே வில் டூ அ டீப் டேட்டா ரிசர்ச். ஓகேங்களா? எப்பயுமே நம்ம ஒரு தனி ஒருவன் படத்துல கூட ஒரு ஒரு ஜெயம் ரவியோட ஒரு டைலாக் வரும். நம்ம மீடியால ஒரு விஷயம் எல்லாருமே எடுத்து பார்த்துட்டே இருப்போம், ஆனா அந்த மீடியாவோட நியூஸ் நடுவுல பின்னால ஒரு விஷயம் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனா அதுக்கு பின்னால ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெரி ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் பீப்புள் வில் பை. ஒரு மோஸ்ட் பீப்புள் ஒரு 80-90% ஆஃப் பீப்புள இந்த நியூஸை கேட்டுட்டு இந்த நியூஸுக்குள்ள ஒரு ஃபியரை கிரியேட் பண்ணி சைட் பீப்புள் உட்கார வச்சுட்டு a few smart people will take a decision and invest and they will enjoy the benefit. மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பேசிட்டே அப்படியே டிசைட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் பீப்புளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஸ்ட்லி என்ஆர்ஐ பீப்புள்ஸ் அவங்க என்னன்னா they will not listen to this news and all these things. They will go by data, they will research. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஈவன் 2008ல ரெசெஷன் ஆச்சுன்னுவாங்க. ரெசெஷன் அப்போ இதை ரியல் எஸ்டேட் ஃபாலோ அது எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மேலே வந்தது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணி they keep investing. So again I'm saying real estate is a long term investment. அதை புரிஞ்சுட்டு ஸ்மார்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் they again keep investing actually. ரெண்டாவது பாயிண்ட், so why real estate will grow again further அப்படின்றது. தேர்ட் வந்து ஷேர் மார்க்கெட். நம்ம ரீசெண்டாக வந்து இப்போ நீங்கள் மேபி இஃப் யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்போஷர் வித் ஷேர் மார்க்கெட் யூ மைட் நோட், இல்லை நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஷேர் மார்க்கெட் வந்து 30-40% ஹஸ் கம் டவுன். அதாவது சென்செக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வெண்ட் அரௌண்ட் 40,000 மேலே போய் நவ் இட் இஸ் ட்ரேடிங் பிட்வீன் 30,000-32,000 சென்செக்ஸ் இப்போ ட்ரேடிங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 40% கரெக்ஷன். ஓகேங்களா? ஓகே, அப்படின்னா வந்து நம்ம ரியல் எஸ்டேட்ல இந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் இருக்காதா? டெஃபினட்டாக இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டட் பை அ லோக்கல் ஜியோகிராபிக்கல் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. வேற ஷேர் மார்க்கெட் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்க கம்பெனிக்கும் ஓகேவா நிறைய ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தே கேன் ஹேவ் அ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். இந்த கேம் எல்லாமே பண்ண முடியும். பட் ஆனால் அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை லோக்கல் டிமாண்டை அவங்களுக்கு பெருசாக யாருமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. மார்க்கெட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, நீங்க வந்து ஒரு 10 லட்சம் கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து சடன் த நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சமா 5 லட்சமா ஆகுமானா ஆகாது. அன்டில் அதர்வைஸ் அது லீகல் பிரச்சனை இல்லைன்னா. ஓகேங்களா? லீகல் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் டாக்கிங் அபவுட் வெரி லீகல் கிளியர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்ல இட் இஸ் பாசிபிள். நீங்க 10 லட்ச ரூபா ஒரு ஷேர்ல போட்டிருக்கீங்க, நாளைக்கு மார்னிங் நீங்க எழுந்துக்கும் போது அது 6 லட்சமாவோ 4 லட்சமா மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் மோர் வாலட்டைல் அசெட். ஆனால் அதே ரியல் எஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி 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 ஸ்டேபிள் அசெட். இந்த ஃபிளக்சுவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல வில் கோ அப் அண்ட் டவுன் வெரி ஸ்டீப்லி. நீங்க ஏறினாலும் ஏறும். நீங்க வந்து இஃப் சம் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அப் பை 20%, 5%, 10% அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? அதே ஃபால். பட் லேண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வில் பி கிராஜுவல். ஸோ யாருக்கு வந்து ஏன் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வெரி குட் ஃபார் காமன் பீப்புள். ஓகேங்களா? ஏன்னா நிலம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக நாலேஜ் இருக்கு, எனக்கு திறம் அதாவது வந்து ரொம்ப ஷார்ப் அண்ட் நாலேஜ் இருக்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா அவன் ஷேர் மார்க்கெட்டை தான் பண்ண முடியும், அவன் ரியல் எஸ்டேட்ல பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு காமன் மேன் எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயத்த அதே ஷார்ப்னஸ் மட்டும் இல்லை, அந்த விஷயத்த பார்த்துட்டே இருக்கணும். இப்போ ஷேர் மார்க்கெட் நீங்க போய் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஷேர் மார்க்கெட்ல நீங்க ஒரு ஷேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா யூ நோ அபவுட் தி கம்பெனி. அந்த கம்பெனி என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, அந்த கம்பெனிக்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்கு, அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன, அவ்வளவு தூரம் நீங்க டீப்பா யூ ஹேவ் டு வாட்ச் அண்ட் இன்வெஸ்ட். அண்ட் ஷேரை வாங்கிட்டு நீங்க அதை கீப் ஆன் வாட்சிங். ஆனால் லேண்ட் அப்படி கிடையாது. நம்மளோட தாத்தாவோ நம்மளோட மாமாவோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேண்டை வாங்கி ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி போட்டுருப்பாங்க அந்த லேண்டை. ஓகேங்களா? மேபி வி ஆல் ஹேஸ் டு டூ இஸ் ஃபென்ஸ் போட்டுருக்கணும், வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஈஸி போட்டு செக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம். அந்த விஷயம் மட்டும் பண்ணா போதும், அந்த க்ரோத் தனியாக அது பாட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். வேற ஷேர்ல யூ ஹேவ் டு கீப் ஃபோக்கஸ் ஆன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி. நீங்கள் ஷேர் ஏறுதா இறங்குதா, ஆர் யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட் அப்பான் அ கன்சல்டன்ட் ஒரு சார்ஜ் பே பண்ணணும், கன்சல்டன்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். சடனாக ஃபாலோ ஆகலாம். வேற இந்த லேண்டில் இருக்காது. உங்களுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் ஈவன் ஷேர், ஐ கேன் ஷேர் யூ தி லைவ் எக்ஸாம்பிள். நாங்கள் வந்து காட்டு பார்க்கும்போது யூ டன் ஒரு 3 years ஜஸ்ட் இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூஸ் ஃபார் ஆஸ் அ கேஸ் ஸ்டடி ஆல்சோ. ஒரு 3 yearsக்கு முன்னாடி we launched a project காட்டு பார்க்கும்போது ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வந்து we just launched and we are selling. அப்போ வந்து ஒரு DLF ஒர்க் பண்ணுற ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் பண்ணணும், want to book an apartment. We have discussed எல்லாமே ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம்.
ஒரு 2 BHK we have freezed around 35 lakhs and we have closed. சடனாக அந்த 2 பேர்ல ஒருத்தர் வந்து went back. நான் வந்து இல்லைன்னா நான் வாங்கல, I just want to see both were doing for a இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக தான் வாங்குறோம் அப்படின்றாங்க. ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஹஸ் பாட் அஸ் ஃப்ரம் அஸ், அந்த ஒருத்தர் வந்து லாஸ்ட் டைம்ல டீல் வந்து செட் வேணா ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ராப்பிங் ஆஃப் த ப்ரொபோசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசும்போது அவர் ஃப்ரெண்டு சொன்னார், வாங்கினவர் அவர் சொன்னார், சார் அவர் வந்து யூ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஷேர்ஸ், ஸோ ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி, இது வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல போட்டால் ரெண்டல் ரிட்டர்ன்ஸ் வருது, எனக்கு 2% தான் வருது, அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராப் த ப்ரொபோசல். இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த குளோபல் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்தாங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் போது ஜஸ்ட் கால்ட் அண்ட் டோல் மீ, சார் என்னோட ஃப்ரெண்டும் நான் வாங்கி நீங்கள் எங்களை வந்து என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க, நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினேன், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி 35 lakhs வாங்கினா அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேவ் டுடே 42-43 lakhs ஆஃப் வர்த் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்னைக்கு அது மார்க்கெட் ரேட்டு, ப்ளஸ் ஐ எம் கெட்டிங் அ ரெண்டல் ஆஃப் பர் மந்த் 10,000 rupees எனக்கு ரெண்டல் வந்துட்டு இருக்கு. வேறஸ் என்னோட ஃப்ரெண்டு போயிட்டு இஸ் நோ இன்வெஸ்டட் இன் ஷேர்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்வெஸ்ட் பண்ண பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிட்ட இல்லை, அதை விட கம்மியாக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he shared me. Actually, he thanked me that no, I have at least இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ when comparing to share market and real estate, always investing in real estate is very good and it will always have a very good, in the share market downfall fluctuations it ellame create a lot of panic and fear into the common people. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப நாலேஜபிள், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும், ஒரு கம்பெனி ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்றவங்க தான் ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரிஃபர். ஆர் அதர்வைஸ் a common man, they doesn't need any knowledge. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து வெறும் ஒரு லேண்டை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி கூட they can enjoy the appreciation. So because of this share market fall definitely will add advantage to the real estate. So fourth பாத்தீங்க அப்படின்னா predominantly India is going to be in a manufacturing hub because of Make in India campaign. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் the past 4 to 5 years lot of programs has been focused on creating India as a manufacturing hub. Even in the COVID-19 as what happened in the COVID-19 has opened a great door for India to operate, to start a lot of new manufacturing companies in India post COVID because of the China US trade war. In the விஷயங்களால lot of factories which have lot of companies which have factories in China, they want to move out of China and they have to come to other industries. அதில் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி சைனாவோட லோக்கல் பார்ட்னரோட பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் வர முடியாதுன்னு. சரி, அட்லீஸ்ட் அதை ஷிஃப்ட் பண்ணனா கூட லாட் ஆஃப் the future expansion will not be happening in China, so future expansion will come to India. And India most particularly we focus on South India. South India தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்மளோட மக்களோட ஸ்கில். இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, இந்த ஃபயர் இருக்குல்ல, சண்டே மார்னிங் நம்ம வந்து ஒரு புது விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணோன்ற ஃபயர், அது நம்மளோட தமிழ் பசங்க கிட்ட அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ பீப்புள் those want to start a factories from abroad, they want to start it in Tamil Nadu because they feel there is a very good fire in us and நம்மளோட ஸ்கில் அண்ட் நம்மளோட நாலேஜ் இண்டெக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கு. லேர்னிங், ஒரு புது விஷயத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை புதுசாக கற்றுட்டு டக்குன்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். we will be very fast, we will be fast, we will ready to learn, we will be ready to face challenges. நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஈவன் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹஸ் பீன் குளோபலாக நிறைய டைம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. எப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ளட்ல ஹவு வி ரெசிலண்ட் ஃப்ரம் அவர் சைடு, நம்மளோட ஃப்ளட்டில், சைக்ளோன் டைம்ஸில் அண்ட் ஈவன் அந்த ஜல்லிக்கட்டில், இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து இஸ் கிவன் அ ப்ரிடாமினன்ட்லி வாட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் அவர் ஸ்கில் அண்ட் வாட் இஸ் அவர் அப்படின்ற தமிழ்நாடோட யங்ஸ்டர்ஸோட பவர்ஸ் என்னன்றதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ more people want to come and start a business here because of our manpower and cost effective. In fact, compared to other areas வந்து நம்மளோட cost effective and safe state, அதனால நிறைய manufacturing companies want to come and operate here. And even central government வந்து நம்ம இப்போ corporate tax has been reduced for 15%, which is a company which is starting after October 2019 அப்புறம் பண்ற companies வந்து they said 15% corporate tax அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. மற்ற கம்பெனிஸ்க்குலாம் வந்து ஆல்ரெடி 22% கார்பரேட் டேக்ஸ், ஐ திங்க் 22%, லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் 25, இப்போ வந்து 15% கார்பரேட் டேக்ஸ் தே பாடி டேக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கார்பரேட் டேக்ஸ் குறைச்ச விஷயங்கள், அப்புறம் இந்த சைனா யூஎஸ் வார், ட்ரேட் வார்,
அப்புறம் வந்து நம்ம இவ்வளவு நாள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மேக் இன் இந்தியான்ற ப்ரொமோஷன், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து வில் அட்ராக்ட் more manufacturers to India, particularly to Chennai and Tamil Nadu, because of two things: our skill, knowledge, and cost effective, low cost resource we available here. Okay, so in the விஷயத்தினால நிறைய manufacturing அப்புறம் that will have a cyclic and cascade effect on all our industries. So அது வந்து will create an employment. That employment will create again a real estate demand. So automatically there will be a real estate in long term. So அடுத்தது வந்து யங் ஜெனரேஷன். ஸோ we call us நீங்கள் மில்லினியல்ஸ்க்கு அப்புறம் ஐ திங்க் யூ கால் Z அப்படின்னு நினைக்கிறேன், ஜென் Z அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I'm not used to these things. So we call us a young generation. I mean we can call us 90s kid or 2002 kid, 2000 kids. இவங்க எல்லாருமே என்னன்னா வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் நோ, ஏன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எங்க ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி அவங்களுக்கு மோஸ்டா அசெட் இருக்காது. ஊர்ல வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பெரிய அசெட் பில்டிங் இருக்காது. எங்களோட அப்பா அந்த ஜெனரேஷன், ஒரு ஜெனரேஷன் உங்க ஃபாதர்ஸ் இருக்காங்க, இவங்க ஜெனரேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா தேவ் ஹார்ட் ஒர்க், அந்த ஒரு அசெட், ஒரு வீடு, அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடை எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடு இல்லை 2 வீடு கூட நிறைய பேர் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 2 பசங்க இருக்காங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு வீடு அப்படின்ற மாதிரி அசெட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்க ஜெனரேஷனுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ நெசசிட்டி தே வாண்ட் டு பை அன் ஹோம். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷனுக்கான அந்த சோஷியல் ப்ரெஷர் வந்து ஆன் பையிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. ஓகேங்களா? முன்னாடி வந்து அது இருந்தது. ஏன்னா அப்போ வந்து பெருசாக எல்லாருமே சொத்து நிறைய இருக்காது. யார் லேண்ட் வில் பி ஹேவ் அ லேண்ட் வந்து பெரிய லேண்ட் பூல் வந்து ஒரு ஜமீன்தார், ஐ மீன் நாட் ஜமீன்தார், ஒரு சில ஒரு 5% or 10% பீப்புள் கிட்டே மட்டுமே வந்து அது கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருந்தது. நவ் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த குளோபலைசேஷன், லோன்ஸ் வரனால எல்லாமே நிறைய பேர் வீடு வாங்கி அசெட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த இப்போ இருக்க ஜெனரேஷனுக்கு அசெட் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இல்லை. தே வாண்ட் டு நாட் என்ஜாய் அசெட் லைஃப். ஒரு சூட்கேஸ்ல நம்ம லைஃப் வச்சுட்டோம், எங்க வேணா நம்ம டிராவல் ஆகணும், மூவ் ஆகணும், லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்றதா இருந்தது. பட் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் இந்த போஸ்ட் கோவிட் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க, வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாங்க. வீடோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஐ திங்க் தே ஆல் ரியலைஸ்ட். ஓகேங்களா? இந்த யங் ஜெனரேஷன், உங்க ஜெனரேஷன், உங்க ஏஜ்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே ஓகே தே ரியலைஸ்ட் ஹவு ஹோம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று. செகண்ட் திங், ஹவு லைஃப் இஸ் அன்சர்டைன். ஓகேவா? இந்த ஒரு சின்ன வைரஸ் சைனால ஆரம்பிச்சு ஒரு குளோபலே வந்து லாக் பண்ணுது அப்படின்னா, ஓகேவா, அப்போ ஃபியூச்சர்ல என்ன விஷயங்கள் வேணா இப்படி வேணா நடக்கலாம். அப்போ வி நீட் அ சேவிங்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர். ஸோ யங் ஜெனரேஷன் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ஓகே நான் ஏர்ன் பண்றேன், நான் செலவு பண்றேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு பை ஐஃபோன் ஐ வில் பை ஐஃபோன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு பை பைக், நான் பைக் வாங்குறேன், இல்லை கார் வாங்குறேன், செலவு பண்றேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், செலவு பண்றேன், ஐ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி லைஃப், ஐ வில் என்ஜாய் தி லைஃப் அப்படின்ற விஷயத்துல இருந்து இந்த COVID-19 கிரியேட்டட் a small fear into them. ஓகே, லைஃப் ஃபியூச்சர் வந்து ஒரு அன்சர்டனா இருக்கும். we should have some savings. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து ஒரு சேவிங் வந்து நமக்கான ஃபியூச்சர் திடீர்னு ஒரு அசெட் இருந்தால் how we handle it. ஏன்னா அப்போ அதுக்கான ஒரு சேவிங் வேணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட். அது அந்த சேவிங்ஸ் என்னன்னா ஒரு ஸ்டேபிள் அசெட்டா போகணும் அப்படின்னா அது அடுத்தது ரியல் எஸ்டேட் தான். மேபி இது உடனே நடக்காது, பட் இட் வில் டேக் சம் டைம். கொஞ்சமா வந்து, ஏன்னா தெர் வாஸ் அ ஃபியர் ஈவன் அமாங் த ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ இந்த ஈவன் வி ஹேவ் கிரெடா எங்கெல்லாம் பேசும்போது வில் டாக்னோம், அந்த அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து வீடே வாங்க மாட்டாங்க, அப்போ வீடே வேணான்றாங்க. ஈவன் அந்த பெரிய பெரிய பில்டர்ஸ் அவங்க பசங்களே என்னப்பா வீடு தான் இருக்குப்பா, நம்ம என்ன திருப்பி அசெட் வாங்கணும், என்ன வேணும், ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் அசெட், ஐ வாண்ட் அசெட் லைஃப்லி அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டே இருப்போம். அதோடைய எவால்வேஷன் தான் அந்த கோ லிவிங் ஸ்பேஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பேசிட்டே இருக்கும்போது நவ் வி சி தே ரியலைஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் மணி அண்ட் சேவிங் இந்த மாதிரி அசெட் கிரியேஷன். நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு இது அசெட் ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்து இப்போ இந்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்திருக்கு. டெஃபினட்டா it will not happen a day overnight, but it will கொஞ்சமா definitely it will lead them, the young generation towards asset buying குள்ள வந்து டெஃபினட்டா இதை எடுத்துட்டு போகும். ஸோ இந்த எல்லா இந்த யங் ஜெனரேஷன், என்ஆர்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், லேண்ட் ஒரு பேசிக் திங்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் லேண்டை திருப்பி நம்ம மேனுஃபேக்சர் முடியாது. ஸோ திஸ் ஆல் will give you a clear picture that real estate will be an ever asset, stable asset. It's a stable asset. Definitely இது வந்து fall ஆகாது. There will be a demand in real estate for all the times. So அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, போஸ்ட் கோவிட்ல ஜஸ்ட் இது வந்து உங்களோட அகாடமிக் பர்பஸ்க்காக, if you want to do some research books or some case studies, it will be more useful for you. Okay, so என்னன்னா நம்ம
we are into residential projects. So residential projects post COVID what we as a team has done, okay, what are the changes we brought into our projects, okay. So we talk new normal அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்போம். பட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நிறைய I've heard everyone talks about a new normal. But residential real estate பொறுத்தவரைக்கும் new normal is nothing equal to old normal plus taking some design changes, as per this COVID-19 தேவையான அந்த டிசைன் சேஞ்சஸையும் ப்ரிகாஷன் சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நியூ நார்மல். ஸோ ஓல்டு நார்மல் நம்ம என்ன லைஃப் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம், அதோட இந்த COVID-19 இம்பாக்ட்னால நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்ல என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், நம்ம ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டில என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், இது என்ன அடாப்ட் பண்ணணும், இது ரெண்டும் சேர்ந்ததான் நியூ நார்மல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்.